राजीव शर्मा साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं अमृतसर तो। राजीव तुहाडे कोल की कुछ अपडेट है इस पूरे मामले ते? अमृतसर एयरपोर्ट तो जगतार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, जगतार सिंह जो कि सिद्धू मूसेवाला के कतल मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ LOC ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ 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 बिल्कुल, तो इस मामले दे विच पुछगिछ की जाएगी, पुलिस के हवाले कर दिता गया है। लुकआउट नोटिस इस दे खिलाफ जारी किया गया सी। राजीव ये भी समझना चाहांगे कि आम तौर पर लुकआउट नोटिस जदों जारी किया जाता है तो उसे केस दे विच फिर किसी शख्स नूं काबू किया जा सकता है जे वो अपनी ही आइडेंटिटी ते जा रहा होवे, क्योंकि इस तो पहला असीं देखिया है कि किस तरीके दे नाल गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट्स ते फरार हुए ने। जी बिल्कुल, इस दे विच यह एक अहम चीज़ है क्योंकि आम तौर पर जिहड़े फर्जी दस्तावेज ने उसके नाल लोग विदेशों के भजन की फिराक दे विच रहिंदे ने। पर जिथों तक दुबई का सवाल है, क्योंकि जिहड़े बाकी हुण तक सामने आए ने होर जिहड़ियां कंट्रीज ने जिथे कि वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर होर दस्तावेज जिहड़े ने वो फर्जी तैयार करवाउंदे ने। पर इस मामले दे विच हाले तक जिहड़ी जानकारी मिली है कि इसका जिहड़ा पासपोर्ट है वो ओरिजिनल सी, पर उसकी भी तस्दीक जो है वो की जा रही कि उसदे विच कोई ऐसी खामी तो नहीं सी जिस करके इस दे खिलाफ जिहड़ा पासपोर्ट एक्ट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई उस हिसाब दे नाल बन सकती है। पर सब तो वड्डी हुण इस वेले अपडेट यही है कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच यह लोड़ींदा सी और किस तरीके दे नाल उत्थे जाना चाहुंदा सी, कदों इस नूं जिहड़ा वीज़ा है वो मिलिया सी। तां पूरी जिहड़ी हुण पड़ताल है उस दे विच गल्लां सामने आउणगीਆਂ। पर सब तो अहम चीज़ यही है कि अमृतसर दे हवाई अड्डे तो जदों ये दुबई जाण दे लई उत्थे पहुंचदा तां उत्थे इस नूं जो है गिरफ्तार कर लिया जांदा है। जी शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी दे लई। तां जगतार सिंह दुबई भजन की फिराक दे विच सी ते उसनूं काबू कर लिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट तो काबू किया गया है, गिरफ्तार किया गया। तस्वीर भी सामने आ चुकी है जगतार सिंह दी, जो कि सिद्धू मूसेवाला दे गुआंढ दे विच ही रहिंदा है। बलकौर सिंह दे वल्लों दोवें भरावां ते शक जताया गया सी। सिद्धू मूसेवाला दे पिता दे वल्लों रैकी करन दा शक जताया गया सी, जिस तो बाद मामले च नामजद भी कीते गए ने ते हुण गिरफ्तारी हुई है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ होर अपडेट है इस मामले ते? देखो हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि हुण जिहड़ी क्योंकि लोकल पुलिस नूं पहला दिता गया सीगा इमीग्रेशन कंपनी वालों, जिहड़े मेरे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं, ते हुण हैंडओवर किया जा रहा है। मानसा पुलिस नूं इहदे बारे इन्फॉर्मेशन दे दी गई सी क्योंकि पूरा जिहड़ी एक लिस्ट तैयार होंदी है। अर्शदीप जिहड़ा एक प्रोटोकॉल होंदा है, किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज होंदा है, किसी भी केस च कोई नामजद होंदा है, तो उहदी पूरी डिटेल हालांकि हुण तक दी जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि जिहड़ा इहदा पासपोर्ट हैगा या फिर होर जिहड़े डॉक्यूमेंट्स इन्ने शो कीते हैं वो सारे ओरिजिनल ने, यानी कि किस तरह की कोई डुप्लीकेसी दे विच नहीं है। यानी कि जिहड़े गैंगस्टर होंदे हैं फर्जी पासपोर्ट बना के या फेक पासपोर्ट बना के भजन की कोशिश करते हैं। इन्हें जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा जगतार सिंह है, क्योंकि एक इहदा ब्रदर हैगा जिहदा असीं पहला भी जिक्र किया सीगा अवतार सिंह, उहदी भी भाल की जा रही है क्योंकि इहदे विच इहनूं 120 च शामिल किया गया। जिहड़े बलकौर सिंह ने उन्हां दी शिकायत ते कि साजिश रची गई, मेरे मुंडे नूं मारन दी साजिश च इहदा भी हैगा हत्थ, क्योंकि इहने साडी रैकी कीती है। घर बिल्कुल नेड़े इहदे घर हैगा, बिल्कुल उहदे ते CCTV लाए हुए ने कि साडी पूरी जिहड़ी हैगी ओह रैकी हुंदी सी कि असीं की कर रहे हैं, सिद्धू कित्थे जा रहा है, इस सारी चीज़ां नूं लैके एक पूरी कंप्लेंट जिहड़ी हैगी ओह DGP पंजाब नूं दित्ती सी और उस तो बाद 5 बंदियां खिलाफ लास्ट चार्जशीट च नामजद किया गया सीगा, जिहदे विच जगतार सिंह ते उहदा अवतार सिंह ते एक होर इन्हां दे ही पिंड दे बंदे, यानी कि 3 लोकां दा इहदे विच नां सीगा जिहड़े मूसे पिंड दे रहण वाले ने। ते बड़ी जिहड़ी हैगी इल्जाम जिहड़े उन्हां दे फादर वल्लों लाए गए सी कि लगातार उहदी भाल कीती जा रही सी लगातार, क्योंकि
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਪੀ, ਬਹੁਤ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਂਟਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਆਖਿਰ ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਪੂਰਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੋਨੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 47 ਮਾਫੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਰਾਰ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਖਾਤਰ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੀਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਂਟਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਸਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਇਸ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ। ਦੁਬਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਡ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰੈਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ 2 ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ
ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। बहुत अहम कड़ी है, बहुत अहम कड़ी इस करके हो जाती है अर्शदीप, क्योंकि इस पूरे मर्डर मामले च बहुत बड़ी रैकी की गई है। एक खुद गल मन्नी है लॉरेंस बिश्नोई ने, एक खुद गल मन्नी है जेडे भी उत्थे एक्यूज जेडे हैगे अंकित सिरसा या जेडे होर फड़े गए ने, जेड़ा केकड़ा ने जिन्हें रैकी की है उन्हें भी बहुत सारी चीज़ां दसी सी कि किस तरह असी रैकी की है, किस तरह असी पल दी अपडेट गोल्डी बराड़ नूं दित्ती है, किस तरह असी पल दी अपडेट जेड़ा है वो प्रेमवत फौजी, अंकित सिरसा होर जेडे जेलों च बैठे ने, सिराज मिंटू, मनप्रीत मन्ना, जिन्हां दी भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले च हैगी है, असी एक पल दी अपडेट किनू देती है। एक पल दी अपडेट दी जिहड़ी जानकारी है, केकड़ा तो उस वेले बिल्कुल जदों दे घर दे बाहर सैल्फी लैके ड्रामे कर रहा सीगा कि मैं तुहाडा फैन है, उस टाइम उन्हें दित्ती, लेकिन उस तो पहलां दी जिहड़ी रैकी हुई है, उस तो पहलां दी जिहड़ी सारी चीज़ां सामने आई है ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਗੜੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, क्योंकि पुलिस अफसरां ने एक गल कही सी कि जिदे ते तुहानूं शक है, जिदे ते तुहानूं शक है, क्योंकि बलकौर सिंह बार-बार अपनी स्पीच कह रहे थे, तुहानूं याद होना अर्शदीप कि बलकौर सिंह एक कहते नजर आ रहे थे कि सानूं पुलिस ते भरोसा नहीं है, असीं हफ्ते दा अल्टीमेटम दे रहे हैं, नहीं तो असीं मोर्चा खोलांगे। इस तरह की गल्लां होई सी। सिद्धू मूसेवाले दे फादर ने कहा सीगा कि हजे भी जिहड़े मेन मास्टरमाइंड ने, जिहड़े मेन मगरमच्छ है, वो तो बाहर है। पुलिस की कर रही है, पुलिस का वो जिहड़े शार्प शूटर ने उन्होंने तो फड़ लिया, लेकिन जिहड़े मेन मगरमच्छ है वो कित्थे है? उस वेले पंजाब के डीजीपी मानसा के जिहड़े SSP गौरव उन्हां वल्लों पूरी उन्होंने कहा सीगा कि जिदे ते तुहानूं शक है, जिहड़ी चीज़ां है वो तुसीं सानूं दसो, पूरा एक जिहड़ा हैगा कंप्लेंट लिखो। उस कंप्लेंट कॉपी च खुद बलकौर सिंह ने इन्हां बारे जानकारी दी सी कि इन्हां ने साडे नाल धोखा कीता है, इन्हां ने साजिश रची है, इन्हां ने म्यूजिक कंपनी च इस तरह की हरकत की है, बहुत सारी चीज़ां लिखिया सी, जिस तो बाद मामला दर्ज होया सीगा जगतार ते अवतार दोनों भरावां ते, और उस तो बाद लगातार उन्हां दी भाल की जा रही सी, लेकिन वो लगातार फरार सीगे। ते अज वड्डी कामयाबी जरूर कह सकते हैं कि पुलिस नूं मिली है। पुलिस नूं कामयाबी मिलण तो बाद होर भी राज खुलणगे कि आखिर जगतार सिंह दा की रोल है, अवतार सिंह कित्थे है, होर उहदे जिहड़े साथी है उहदा च इन्वॉल्वमेंट सीगी या नहीं सीगी, या फिर जिहड़े बलकौर सिंह कह रहे हैं, बलकौर सिंह सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इस सारी चीज़ों का खुलासा बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द। रिमांड दौरान बहुत सारे राज जिहड़ा है वो जगतार सिंह जिहड़ा है वो उगलेगा कि किन्ने दिन कित्थे रहा, किने पनाह दी, किहड़े लोग उहदे नाल इन्वॉल्व ने, वो कित्थे रहा, दुबई कित्थे जा रहा सी, बहुत सारे सवाल ने हुण लैके पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन च जुट गई है। जी बिल्कुल शुक्रिया फिलहाल मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां इस मामले दे विच वड्डी खबर है, एक होर गुनाहगार काबू कीता गया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच जगतार सिंह वांटेड सी। सिद्धू मूसेवाला दा गुआंढी है जगतार सिंह ते अवतार सिंह दो भरा ने। अवतार सिंह हाले भी फरार है, लेकिन जगतार सिंह नूं काबू कर लिया गया है। दुबई भजण दी तैयारी सी, लेकिन एयरपोर्ट तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच नामजद है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच इस ते रैकी करन दे इल्जाम ने। सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह दे वल्लों शिकायत दित्ती गई सी, उस तो बाद दोवें भरावां नूं नामजद कीता गया सी।